मीटिंग करनगियां सरकार दे इस प्रपोजल नूं किस तरीके दे नाल देखते हैं, क्योंकि जो खामियां सीगियां कानून नूं लैके जो खामियां सीगियां एक एक खामी दूर करन दी कोशिश सरकार नवें प्रपोजल नूं लैके लगी हुई है। कुछ जथेबंदियां दे इत्थे किसान आए हुए ने, इन्हां नाल भी गलबात कर लैंदे आ। किसानां दे लगातार अंदोलन चल रहा, लगातार सरकार दे नाल बैठकां भी चल रही ने और हुण जो प्रपोजल आया जिस दे विच कि MSP जारी रहेगी, तुहानूं इस गल नूं लैके राजी हो कि नहीं? भाजी मेन गल ये है कि ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਅਗਵਾਈ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਉਹੀ ਮੋਢੀ ਨੇ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬਹੁਤ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਚੱਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। केंद्र सरकार ने जो प्रपोजल भेजा गया, उन्होंने कहा कि जो पराली नूं लैके खदशा सीगा, जो इलैक्ट्रिसिटी नूं लैके खदशा सीगा, वो असीं उस दे विच छेड़छाड़ नहीं कर रहे। पराली वाला बिल भी जिहड़ा रद्द कर रहे हैं। नहीं ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਮੈਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਮਤਲਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੀਮ ਹੈ ਜੋ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਚੱਲਣਗੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਭ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰੀ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿਣਗੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਕਾਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, 5 ਅਹਿਮ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ जो SCM तक ही किसान जा सकते सी, हुण SCM नहीं बल्कि कोर्ट तक भी किसान जिहड़े ने वो जा सकणगे। फास्टैग का जिक्र उन्होंने किया है कि जो कॉरपोरेट घराणिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ डर सीगा, और इस दे नाल ये भी जिक्र किया प्रस्ताव दे विच कि रजिस्ट्रेशन भी करवाना होएगा, रजिस्ट्रेशन भी करवाना होएगा। इस गल का भी सरकार ने अपने नवे प्रस्ताव दे विच गल जिक्र की। उन्होंने ये भी कहा कि टैक्स जिहड़ा वै वो भी प्राइवेट कंपनियां नूं देना होएगा। बकायदा तौर पर जो एक खदशे की गल कर रही सी, सरकार ये कह रही कि उन्हां कमियां नूं असीं दूर कर दिता वै। तां हुण मीटिंग जी जथेबंदियों की एक बार फिर तो शुरू हो चुकी है और शाम को बैठक होएगी। शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले में जानकारी गौरव दी जाएगी। तो बिल्कुल लाजमी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, उसका इंतजार हो रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। हालांकि पंकज ये भी जानकारी मिल रही है कि 4:30 वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को शायद रद्द कर दिया गया, क्योंकि इस पूरे प्रपोजल को विचारन के लिए एक बार मुड़ तो किसान जथेबंदियां ने 5 बजे मीटिंग सद ली है तो उस मीटिंग के तय किया जाएगा कि आखिर अगे की रणनीति की होवे। पंकज मैं एक बार फिर तो तुहाडे कोल आना चाहांगा, नाल उमेश भी साडे नाल ने। मैं उमेश का एक बार रुख करदा। पंकज मैं फिर तुहाडे कोल आवांगा। उमेश जेकर मेरी आवाज़ पहुंच रही है, इस प्रपोजल दे विच कि सिर्फ 13 जथेबंदियां का जिक्र है जो एक दिन पहला अमित शाह दे नाल मिल के आईयां ने, या फिर पंजाब दियां बाकी जथेबंदियां का जिक्र है या नहीं, कि एकता उग्राहां का जिक्र है या नहीं, कि सिर्फ 13 जथेबंदियां तक सीमित रखा गया इस प्रपोजल नूं? उमेश ठीक है, उमेश तक आवाज नहीं पहुंच रही, कोशिश करेंगे एक बार फिर तो गलबात करने दी। मैं पंकज का एक बार फिर तो रुख कर रहे हैं। पंकज जो जिक्र इस समय कर रहे हैं कि 13 जथेबंदियां तक पहुंचा प्रपोजल, या बाकी जथेबंदियां का भी उससे जिक्र है, बाकियां तक भी ये प्रपोजल पहुंचे है, ये समझना इस करके बहुत जरूरी है कि क्योंकि 40 जथेबंदियां गलबात करन जांदियां ने, उस तो बाद जो गैर रस्मी मीटिंग होंदी अमित शाह की, तो उस समय 13 जथेबंदियां नूं सद्दिया जांदा है। तो की हुण ये प्रपोजल 40 जथेबंदियां तक पहुंचे या 13 जथेबंदियां तक पहुंचे? पंकज ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੁਸੀਂ ਸੋਧ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗਾ ਫਸਲ, ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੋਧ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕੀ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ ਦਾ। ਪੰਕਜ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇ? ਪੰਕਜ, ਜੇਕਰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ। ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਜੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਪੰਕਜ, ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ। ਗੌਰਵ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੀ ਫਾਈਨਲ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਖਾਮੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਹੋਰ 5 ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ 2020 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜੋ ਖਰਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਐਸਡੀਐਮ ਤੱਕ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਭਾਜੀ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹਲੇ ਤਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿਹਾ, ਹਲੇ ਕਰਨ ਔਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਫੋਕੇ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਫਾਈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੈਅ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੌਰਵ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇਖਣਗੀਆਂ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨ ਲਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੌਰਵ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਦਾ प्रस्ताव ਜਿਹੜਾ और सही में ऐतिहासिक फैसले हुए। एक टेलीकॉम का है, एक लेबर का है, लेकिन देश में 1 करोड़ नए डाटा सेंटर्स खोलने का एक बहुत बड़ी योजना तैयार की है, जिसकी जानकारी रविशंकर जी देंगे। लक्षद्वीप पे और 11 जो वहाँ द्वीप है उसमें ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी केबल द्वारा मिलने की, जैसे अंडमान में मिली है वैसे मिलने की एक योजना का निर्णय हुआ है। और अरुणाचल के सुदूर इलाके जहाँ टेलीफोन की, मोबाइल की कोई भी सुविधा नहीं थी, वहाँ 4G की सुविधा देने का निर्णय हुए है।
और एक आत्मनिर्भर रोजगार योजना, वो आत्मनिर्भर रोजगार योजना के जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, ऐसे कर्मचारियों को और मालिकों को बहुत बड़ी सहायता देने का निर्णय ये केंद्र सरकार ने किया है। तो ये चारों फैसले महत्वपूर्ण है और ये मजदूरों का जो विषय है वो गंगवाल जी रखेंगे। 2 MOU भी हुए हैं सूरीनाम के साथ स्वास्थ्य के संबंध में और लग्जमबर्ग के साथ सेबी का एक व्यवस्था, वहाँ की वैसी संस्था जो है उनके बीच में एक समझौता हुआ है, तो उसका प्रेस रिलीज दे रहा हूँ। ओवर टू रवि शंकर जी। It is allowed to speak or with this, or I can speak like this. You can speak like this. Thank you. प्रकाश जी, मित्रों, संतोष जी, सभी पत्रकार मित्रों, नमस्ते। मित्रों, आज के निर्णय हम बताएं, इसकी एक छोटी सी पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड बताना बहुत जरूरी है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में सरकार बनी है, उनका एक विजन है देश के डिजिटल एम्पावरमेंट का, देश को डिजिटली मजबूत करना। पहला कार्यक्रम डिजिटल इंडिया का था, आपने देखा होगा। आज आप देखें कि हमने लगभग 450 स्कीम में लोगों के बैंक अकाउंट में डिजिटली पैसा भेजना शुरू किया, DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अब तक 13 लाख करोड़ रुपए हम लोगों ने भेजे हैं, 1,70,000 करोड़ करीब बचाए जो फिक्टिशियस लोग ले लिया करते थे। ई स्कॉलरशिप है, ई वीसा है, बाकी कई किसान के सॉइल हेल्थ कार्ड हैं, ई हॉस्पिटल है। और सबसे कोरोना काल में जो हम लोगों ने काम किया, आपने देखा होगा कि हजारों करोड़ रुपया हमने किसानों को, महिलाओं के अकाउंट में पहुंचाया। और हमारे पोस्ट ऑफिस ने भी काफी ई पेमेंट के माध्यम से सैकड़ों करोड़ रुपया ऐसी जगह पहुंचाया जहां कोई ना बैंक था, ना कोई ATM था। तो डिजिटल इकोसिस्टम देश का हमने बढ़ाया। डिजिटल इंडिया, फिर भारत के 2.5 लाख ग्राम पंचायत में ऑप्टिकल फाइबर ले जाना। पिछले 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया कि मैं अब देश के 6 लाख ग्राम पंचायतों में हम 1000 दिन के अंदर ऑप्टिकल फाइबर शुरू करेंगे। उसका श्री गणेश बिहार से हुआ। 45,000 गांव को हम जोड़ने वाले हैं, गांव तक ऑप्टिकल फाइबर। तो ये पूरा देश में हम डिजिटल बदलाव कर रहे हैं। और देखिए आप लोग, एक बात और समझिए, थोड़ा मैं इसको और बैकग्राउंड में दे दूं। आज पूरा हमारा डिजिटल इंडिया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आधार के साथ, पूरा GSTN, पूरा डिजिटल पेमेंट, फिनटेक इंडस्ट्री, UPI, और हमारा जो स्वास्थ्य की योजना चलती है आयुष्मान भारत, ये सब डिजिटल बेस पे चलती है और सब भारत में इसको हमने डेवलप किया है। तो जिस तरह से हम देश के पूरे डिजिटल तंत्र को मजबूत कर रहे हैं जनता की सहूलियत के लिए, ये बताना बहुत जरूरी है। द प्राइम मिनिस्टर हैज टेकन ए पर्सनल इनिशिएटिव in ensuring digital empowerment of the country and digital empowerment of ordinary Indians. ये दोनों बात समझना बहुत जरूरी है। उसी क्रम में आज जो सबसे पहला महत्वपूर्ण निर्णय है वो है PM वाणी। ये PM वाणी क्या है? प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, PM वाणी। यह देश में वाईफाई क्रांति की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इट इज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी हिस्टोरिक स्टेप टू अनलीश ए मैसिव वाईफाई रेवोल्यूशन इन द कंट्री। अब ये कैसे काम करेगा, ये आपको हम बताना चाहते हैं। सबसे पहले
आप समझ गए कि ये पब्लिक वाईफाई सिस्टम काम करेगा। तो सबसे पहले हम एक पब्लिक डेटा ऑफिस खोलेंगे। ये पब्लिक डेटा ऑफिस के लिए न कोई लाइसेंस है, न कोई रजिस्ट्रेशन है, न कोई फी है, जान लीजिए आप। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो फी। ये कोई परचून की दुकान हो सकती है, ये कोई चाय की दुकान हो सकती है, ये कोई छोटा सा ਤਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੇਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਕਾਪੀ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ? ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਐਸਡੀਐਮ ਜਾਂ ਡੀਸੀ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਣ ਦਾ ਬਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਬਦਲ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦਦਾ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫਸਲ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਣੀ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਦਸ਼ਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਟੁਕ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿੜਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਦਾ। ਪੰਕਜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਪੂਰਾ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ। ਪੰਕਜ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਕੀ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਸਮਝਾਓ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਕਜ ਗੌਰਵ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸੋਧ ਕਰਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ 2020 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ
ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਟਿਊਬਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਬੋ ਹਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪਰਾਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ। ਤੀਸਰਾ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਡੀ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ 1800-1900 ਰੁਪਏ ਝੋਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਣਕ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੀ ਫਸਲ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆਣਗੇ ਔਰ 800-900 ਰੁਪਏ ਫਸਲ ਵਿਕੇਗੀ ਜੋ 1800-1900 ਰੁਪਏ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੇਗੀ, ਐਫਸੀਆਈ ਦੀ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੇਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਐਸਡੀਐਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਐਸਡੀਐਮ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਖਾਮੀਆਂ ਦਸੀਆਂ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਖਾਮੀਆਂ ਉਦੋਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਬੈਠਕਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ? ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਵਾ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਵਾ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਸਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਾਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ? ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ ਹੈ, ਮੁੱਢ ਬੰਨ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਪੰਕਜ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਰਹੇਗੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ 2020 ਰਹੇਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ 2020 ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੌਰਵ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ
11 ਵਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ, ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਔਰ ਅਜੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੈਠਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਗੌਰਵ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल इंतजार रहेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार रहेगा, किसानों की मीटिंग का इंतजार रहेगा, उन्होंने फैसले का कि आखिर की कुछ फैसला लिया जाता है। पंकज, तुसीं साडे नाल लगातार बने हुए हो, बने रहना, असीं तुहाडे नाल गलबात करते रहांगे। अपडेट दर्शकों तक पहुंचती रहे कि जथेबंदियां इस समय की सोच रही ने। सरकार वाला पार्ट हो चुका है, यानी प्रपोजल आ चुका है, फिर प्रपोजल के उत्ते हुण जथेबंदियां की फैसला करदियां ने, उस दे उत्ते सब दी नज़र लगी हुई है। छोटे जे ब्रेक लई रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होवांगे।